नमस्कार बंधुगण आपण मानक प्रत्येक मोर आंतरिक नमस्कार आ ता सहित आपण मानक मोर आउ गोटे वीडियो को मु स्वागत करुअछि। प्रिय बंधुगण आज वीडियो आम एक गुरुत्वपूर्ण विषय आम आलोचना करिबा जाकि अनेकंक मनरे आज पर्यंत रही अछि। आपण निश्चित भाव में ए वीडियोर थंबनेल देखिथिबे जे ख्रीष्ट धर्म कहा द्वारा भारत को आसीथिला। तेबे से विषय नहीं आम आलोचना करिबा। अनेक अच्छा जो मैंने कि दाबी करते जे ख्रीष्ट धर्म इंग्रेज मान द्वारा भारत को आसला। आउ इंग्रेज माने भारत को आसिले 400 वर्ष शासन कले और से माने ख्रीष्ट धर्म को भारत सारा प्रसारित कले। यही जो धारणा रही अछि एटा केते दूर ठीक एवं केते दूर भूल आज वीडियो आम आलोचना करिबा। तेबे आज वीडियोर मूल विषय वस्तु होची ख्रीष्ट धर्म कहा द्वारा भारत को आसीथिला। तेबे ए विषय जानिबा निहाती जरूरी अटे, कारण जेतेबेले आमे माने कोनसी सेवा कार्य बाहर किंवा आमानकर जीवन में जेतेबेले एमिति किसी घटना सहित आमानकर साक्षात हुए सेतेबेले आमान को सुनिया को पड़े जे ख्रीष्ट धर्म इंग्रेज माने आनिथिले ए भारत को। तेबे मु कहि रखुजे बंधुगण ख्रीष्ट धर्म केबे हेले मध्य इंग्रेज मान द्वारा भारत को आसी नथिला। हुए तो एकथा सत्य जे इंग्रेज मानक मध्यरु अधिकांश सेमान ख्रीष्टान थिले, किंतु ता अर्थ नुहे जे सेमाने ख्रीष्ट धर्म को इंडिया मध्य को मोर कहिबार अर्थ होछि भारत वर्ष को सेमाने नहीं के आस्तिले। एटा संपूर्ण भाव भूल अटे। कहीं एटा भूल अटे जदि आमे इतिहास को देखिबा, जदि आमे इतिहास को देखिबा तबे माने जानि परिबा जे इंग्रेज माने निजे सेमाने ख्रीष्ट धर्म को सेमाने विरोध करुथिले। सेमाने भारत वर्ष रे सेमाने ख्रीष्ट धर्म को विरोध करुथिले। वर्तमान अनेक ख्रीष्ट विरोधी सेमाने आसिक कमेंट करिवे जे तुमे जहा कहउछ सब भूल कहउछ, जे ख्रीष्ट धर्म इंग्रेज मान द्वारा ही आसीथिला। सेमाने जेतु ख्रीष्टान थिले सेमाने काहे ख्रीष्ट धर्म को विरोध करिवे? तार मध्य गोटे कारण अछि बंधुगण। इंग्रेज माने ख्रीष्ट धर्म प्रचार को सेमाने भारत वर्ष से माने विरोध करिवार तार कारण होचे इंग्रेज माने जो दुर्नीति करुथिले, इंग्रेज माने जो भूल काम करुथिले, आउ जो खराब उपाय रे सेमाने जो शुल्क आदाय करुथिले, टैक्स सेमाने कलेक्शन करुथिले। आउ जदि ख्रीष्ट धर्म प्रकृत रे इंग्रेज मान समय जदि प्रचारित होता, जदि इंग्रेज माने जदि ख्रीष्ट धर्म आनी थांते तेबे सेमाने एठी केतोटी घटना घटी थांता मु कहि दउछि। प्रथम विषय होछि जेहेतु सेमाने संपूर्ण भारत वर्ष सेमाने राजत्व करुथिले, सेथिमै सेमाने जबरदस्त बाध्य करि थांते भारतवासी बारको तुमाने समस्त ख्रीष्टान हुओ बोली। हाँ बंधुगण आउ थे मु रिपीट करुछि, जदि इंग्रेज माने ख्रीष्ट धर्म को भारत वर्ष को आनी थांते तेबे सेमाने संपूर्ण भारत सेमाने बाध्यता मूलक भाव में ख्रीष्ट धर्म को सेमाने लागू करि थांते, जहा फल इंग्रेज मान समय रे ही समस्ते ख्रीष्टान हो जाई थांते, किंतु सेमिति किछि हेई नथिला। और सेमाने ख्रीष्ट धर्म को एथिपाई विरोध करुथिले, आउ ख्रीष्ट धर्म प्रचार को एथिपाई सेमाने विरोध करुथिले जे परि समानकर दुर्नीति पदा को न आसे सेति निमंते। और सेतिपाई सेमाने स्ट्रिक्टली सेमाने मना करुथिले जे कौन से ख्रीष्टान मिशनरी कौन से जीशु को विषय प्रचार करि परिबो नाही। सेमाने पूरा नियम कर देइथिले, जदि विश्वास न होउची इतिहास रे जाइकी देखि परिबे। तबे इंग्रेज मान द्वारा ख्रीष्ट धर्म भारत वर्ष को आसी नथिला। आसीथिला का द्वारा? आसीथिला थोमांक द्वारा। आउ मध्य गोटे कथा आमे माने जानि रखा उचित, जेतेबेले विलियम केरी जेतेबेले भारत को आसिले, विलियम केरी निजे से इंग्लैंड रो जने व्यक्ति थिले। इंग्रेज माने मध्य इंग्लैंड रो लोक माने थिले एवं विलियम केरी मध्य इंग्लैंड रो लोक थिले। से 1793 रे
ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବୋଝ ଥିଲା ସେ ଯେପରି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ୱିଲିୟମ କେରି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ୱିଲିୟମ କେରିକୁ ଧମକ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସମୟରେ, ତେବେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ, ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଆଉ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କଳା କାରନାମା ପଦାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ କେହି ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କରୁ ବୋଲି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ୱିଲିୟମ କେରିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଗିଦ କଲେ, ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ସେମାନେ ମନା କଲେ ଯେ ତୁମେ କୌଣସି ରୂପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଏଠି ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ତୁମେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗରେ ନତମସ୍ତକ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ୱିଲିୟମ କେରି ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ବିଷୟ କରିଗଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲା। କାହାକୁ? ୱିଲିୟମ କେରିଙ୍କୁ। ତେବେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥିଲା। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଏଇ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆଣିଲା କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଭାରତବର୍ଷକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥୋମା ହିଁ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟ ଭାରତବର୍ଷକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଥୋମାଙ୍କର ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା, ଥୋମାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଥୋମା 52 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମରଣର ମାନେ ମୃତ୍ୟୁର 52 ଶତାବ୍ଦୀରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଭାରତର କୋଉଠିକି ଆସିଥିଲେ? କେରଳ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲେ। କେରଳ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିକି ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଥମେ 5 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କେରଳ ରାଜ୍ୟରେ ସେ 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବିରୋଧୀମାନେ ପଛପଟୁ ଆସିକି ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। କାରଣ କୁହାଯାଏ ଥୋମାଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଇଥିଲା କାହା ସହିତ? ଜଣେ କାଳୀ ସେବକ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଠାକାର କାଳୀର ପୂଜକ ମାନେ ସମସ୍ତେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ଥୋମାଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଥୋମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଗପଟୁ ଆକ୍ରମଣ ନ କରି ପଛପଟୁ ଆସିକି ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଫଳରେ ଥୋମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ତେବେ ଥୋମା ହିଁ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଏଇ ଭାରତବର୍ଷକୁ। ଆଉ ସେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଅନେକ ଚମତ୍କାର କଲେ। ଅନେକ ଚମତ୍କାର, ଏମିତି ମହାନ ଚମତ୍କାର ଦେଖିବା ଫଳରେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ କେରଳ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ କାହା ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ସାରାଂଶ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ଆସିନଥିଲା, ବରଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥୋମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଏଇ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। କାରଣ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ରହିଅଛି ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିଦେଲେ, ଇଂରେଜମାନେ ଆସିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର କରିଦେଲେ। এটা ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ବିଷୟ। ଯଦି ଇଂରେଜମାନେ ପ୍ରସାର କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିୟମ ବି ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି।
ଆଉ ସମସ୍ତ ଭାରତବର୍ଷ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସମୟରୁ ହିଁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ ଦେଶ ହିଁ ପୁରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି କିଛି ହେଇନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।